नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आजिर यही कार्यक्रम मीन राशि व्यक्ति विशेषों बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। आपणकर जदि मीन राशि होता है ताहले यही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित भाव देखंतु कहीं आमे यही वर्षर शेष मासरे उपस्थित अच्छे। यही 2024 मसीहा शनिकर वर्ष अच्छी ता सहित आपणकर शनि 7.5 मध्य चली प्रथम चरण रे अछंती। तेणुकरी यही भिडियोटी आपणक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। देखंतु कर्म फलदाता न्यायर देवता यही डिसेम्बर मासरे आपणको किभली फलाफल देबे यही भिडियो रे आज आमे विस्तृत भावरे आलोचना करिबा। तेबे आसंतु जानिबा आपणकर यही डिसेम्बर मासरे स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक संपर्क, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे प्रभाव किभली रहुची। शनिकर अवस्थिति आपणक राशि रे केउ गृह रे रहिची ता सहित आपणकर नवग्रहकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह मध्य आपणकू एही मासरे किभली फलाफल देबा पाई सक्षम हेबे ताहा मध्य जानिबा एवं वीडियोर शेष भागरे आपणकू अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानकू संतुष्ट करिबा पाई किछि प्रतिकार मध्य जानिबा। सेथिपाई आपण एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम जहाँकि आपणकर जन्म राशि बा चंद्र राशि उपरे आधारित होईछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु आपणकर जदि मीन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ताहले आसंतु जानिबा आपणक मीन राशि रे नवग्रहकर स्थिति किपरि रहिछि। देखंतु आपणकर प्रथम घरे राहु विराजमान करिसंती, तृतीय घरे गुरु, पंचम घरे मंगल, सप्तम घरे केतु, अष्टम घरे सूर्य एवं बुध, नवम घरे शुक्र एवं द्वादश घरे शनि विराजमान करिसंती। जहा फलरे आपणक जीवन रे एवं आपणक राशि उपरे एही प्रमुख गृह गुड़िकरे एही ग्रह मानकर प्रभाव अधिका रहिबो। तेबे आसंतु प्रथमे जानिबा क्षेत्र उपरे शनिकर प्रभाव ता सहित एही प्रमुख ग्रह मानकर प्रभाव किभली रहुछि। देखंतु आपणकर कर्मर गृह हैला दशम गृह। दशम गृह उपरे शनिकर दृष्टि रहुछि एवं शनिकर दृष्टि हेतु आपणको कर्म क्षेत्र रे किछिटा चाप मिली पारे एवं आपणको कार्य क्षेत्र रे समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़ी पारे। कारण आपणको शनि एही शेष समय रे परीक्षा करिबा पई जाउछंती जहा फल रे आपणको कठिन परिश्रम कराइबे। आपणकर एही मासर परिश्रम आपणको भविष्यत रे उच्च सफलता आनी देबो एवं भविष्यत रे आपणको उच्च पदोन्नति सहित दरमा वृद्धि हेबार मध्य खबर देबो। देखंतु आपणकर कठिन परिश्रम आपणको कर्म क्षेत्र रे सकारात्मक परिवर्तन देखाइबो। किंतु शनिकर प्रभाव हेतु आपणको धीरे धीरे आपणक कर्म क्षेत्र रे परिवर्तन देखा जिवो। शनिकर प्रभाव हेतु आपणको आपणकर साथी मानकर एतेटा सहयोग मिलिबो नाही। किंतु आपणकर दक्ष परिचालना, कार्य करिवार शैली उभय धन एवं प्रतिष्ठा वृद्धि करिवो। विशेष भावरे जेउ माने रोजगार संधान रे अछंती सेही लोक माननकू एही डिसेम्बर मासरे चाकरी मिलिबार संभावना बढ़ी जाउची। देखंतु आपणकर शनि 7.5 चलीथिबा हेतु आपणको सफलता एते सहजरे मिलिबो नाही। आपणको काम गुड़िकरे विलंब देखा जिवो। किंतु आपणकर भाग्यर गृह रे शुक्र विराजमान करिसंती। आपणकर भाग्यर गृह हैला नवम गृह। नवम गृह हैला आपणकर पितांकर मध्य गृह। एही समय मध्यरे आपणकर भाग्य आपणक साथ देबा पई चेष्टा करिवो एवं आपणकर भाग्यर संपूर्ण साथ मध्य रहिवो। जदि आपण कठिन परिश्रम करंती एवं उचित मार्ग रे आगकू बढ़ंती
ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଉପଦେଶ ବା ଆଦେଶ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଅନୁପାତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଆମଦାନୀ ମିଳିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଏହି ମାସରେ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଚାଲିଥିବା ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତୃତ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲାଭଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଆୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ନୂତନ କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଘର ହେଲା ଶିକ୍ଷାର ଘର। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିଟି ମଜବୁତ ହେବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରେ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଘର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ବଡ଼ ଯାତ୍ରାର ଘର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜ ଭୋଗ ବିଳାସ ଏବଂ ଖୁସି ପାଇଁ କିଛିଟା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କମିଯିବ। ଆପଣ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସଫଳତା ଏହି ମାସରେ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଦୂରତାଟା କମିଯିବ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମର, ଶିକ୍ଷାର ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଗୃହ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେଉଥିଲେ, ଏହି ମାସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ବାଧା ବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଆସିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ବଡ଼ କଥାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଫେରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଯେଉଁ ମତଭେଦ ଚାଲିଛି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କିଛିଟା ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ତୃତୀୟ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଳା, ବେକ କିମ୍ବା ପାଟିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋଟାପାଟା ଟିକେ ବଢ଼ିପାରେ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହା ଟିକେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସା ଜପ କରନ୍ତୁ।
ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।